सही भूमि सही स्थान आज एते मूल्यवान हो जाए जे लोक माने जीवन दे दउछन प्रधानमंत्री माने राष्ट्रपति माने सही देश पर जीवन दउछन। अरे जड़े सैन्य चली गले केते दुखर विषय किंतु सही देश सही भूमि सही पवित्र भूमि पाए बोली करी देश विदेश लोक माने निज जीवन दउछन। इजराइल कोन हारि जीव कि बाइबल कोन आपण माने जो गूगल रे मते सर्च करिवे हु इज द गॉड ऑफ इजराइल इजराइल रो परमेश्वर के बोले जदि आपण सर्च करिवे गूगल मते लोक मानकर भय रही अछि काले इजराइल देश धूलिसात हो जीवो निपात हो जीवो आउ एते गुडे सारा पृथ्वी रो विरोधी देश गुडिक मुसलमान देश गुडिक एकत्रित हो जिवे एमती ओडिया न्यूज गुडिक आम देखु भारत धर्म कि भारत परंपरा कि चीन रो परंपरा कि रूस रो परंपरा कि रूस रो कौन सी स्थान विषय रे एते वाद विवाद एते युद्ध होई न थाए। जीसु ख्रीष्ट जो स्थान जन्म होइथिले सही स्थान पाई सही जगह पाई जेरूशलेम रो जो टेम्पल रो स्थान पाई बोली आज वाद विवाद आज युद्ध जते बेले क्रूसार्पित होउछंती पिलात राजा सम्मुख रे जते विचारित होउछंती से समय रे पिलात कहले ए व्यक्ति हेले निर्दोषी या पाखे कौन दोष ना व्यक्ति मृत्युदंडर अभिशाप मो उपरे न आसु ए प्रकार पिलात राजा कही निज हाथ धोईदेले। यीशु कृष्ण द्वारा यीशु कृष्ण द्वारा ख्रीष्टापूर्व ए विषय से माने निज स्टडी रे हाई स्कूल हो किंबा कॉलेज हो किंबा ग्रेजुएशन हो ए समस्त विषय पृथ्वी को जब ईश्वर आसीबे से केउ स्थान को आसे सारा पृथ्वी सेंटर पॉइंट है इजराइल देश। प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महानाम धन्यवाद हो आज पुनर्बार माने अनेक दिन पर अनेक मास कहले भी चलिबो अनेक मास पर प्रभु को दासों को सहित एकत्रित होगा सुजोग पाई अच्छु प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। जद्यपि किछि दिन पूर्व जेपी ओडिया यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाइए तथापि माने ताकू आउ थे उत्साहित करवा आउ थे जमी से प्रभुकर काम ऑनलाइन रे करि परिबे सेति पय तांको पय प्रार्थना करबा। आज हम माने आलोचना करबा इजराइल देश उपरे जो आक्रमण हेउछि सोशल मीडिया रे अनेक प्रकार जो प्रकार न्यूज गुडी को हम देखु आउ अनेक लोकंकर अनेक कथा दुई प्रकार लोक जेमिति सारा पृथ्वी रछथि सेमिति हम भारत रे मध्ये दुई प्रकार लोक अछथि जे कि इजराइल को सपोर्ट करंती अनेक लोक आउ ता बादे इजराइल रो विरोध रे मध्ये अनेक लोक कहते एथिरे प्रश्न उठे जे एही अनेक युद्ध मानक समय रे अनेक ए घड़ी संधि मुहूर्त रे इजराइल कोन हारि जीवो कि बाइबल कोन कहे इजराइल रो एही युद्ध समूह विषय मो सहित अछंती ब्रदर विथ पास्टर तब्यस भाई जेपी ओडिया फाउंडर से निजर मत रखिबे। समस्त को प्रेज लॉर्ड परमेश्वर को धन्यवाद हो आउ आपण प्रत्येक को एही शो रे आपण समस्त को वेलकम करिया पय चाहे जे प्रकार हम माने सुनिया को पाइलु जे वर्तमान दिन मानक मध्य रे माने गणमाध्यम रे देखिबा को पाउछु जे इजराइल देश एवं ईरान विषय तो वर्तमान आमानक मध्य रे प्रभुकर दास लिंगराज भाई मध्य मानक ए विषय को नै प्रश्न करियछंती जे ईरान ना इजराइल जीतिबे तबे आसंतु हमें माने ए विषय को नै टिके चिंता करियो। आपण माने जानि अछंती इजराइल देश देखिबा को छोट आपण माने जति गूगल रे मध्ये सर्च करिवे हु इज द गॉड ऑफ इजराइल इजराइल रो परमेश्वर के बोले जदि आपण सर्च करिवे गूगल रे
ଗୁଗଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ। ସେହି ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହାରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଇରାନ ଭାବେ ଆମେ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଜାର ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ଦେଶରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରକାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟରେ କେବେ ହାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିଅଛି କାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ, ନିପାତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡାଏ ସାରା ପୃଥିବୀର ବିରୋଧୀ ଦେଶ ଗୁଡିକ, ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ଓଡିଆ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଏତେ ଦୂରରୁ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛି, ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବହୁତ ଆର୍ଥିକତାରେ ସବଳ ଦେଶ ଗୁଡିକ। ଏଇ କଥା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାଧୀନ ପାଇଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ବହୁତ ତାଡନା କରାଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ କାହିଁକି ଏତେ ବାଦ ବିବାଦର ଦେଶ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆରେ ଆମର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଦେଶ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଦେଶର ଧର୍ମ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ବଡ। ତଥାପି ଭାରତ ବିଷୟରେ ୱାର୍ଲଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଏ କି? ଭାରତର ଧର୍ମ କି ଭାରତର ପରମ୍ପରା କି ଚୀନ ର ପରମ୍ପରା କି ରୁଷ ର ପରମ୍ପରା କି ରୁଷ ର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏତେ ବାଦ ବିବାଦ, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ସେହି ଜାଗା ପାଇଁ, ଜେରୁସାଲମ ର ଯୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ ର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ। ତା ପୁଣି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ। ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଲ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ପୃଥିବୀ ରେ ଅଶାନ୍ତ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହଉଛି? ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଅଛି ତାହା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଏତେ ଛୋଟ ଦେଶ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମାନ, ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମାନ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏତେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ଛୋଟ ଦେଶ, ଏଇ ଛୋଟ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଦେଶ ଗୁଡିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଏହି ବାଦ ବିବାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି।
केते इंटरेस्टिंग कथा चिंता करନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମିଡିଆ ବାଲା ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କି ଆଉ रूलिंग पार्टी वर्तमान बीजेपी सरकार विरोधी होती किंवा कांग्रेस समर्थक हूँ कि इंडिया मेंट सपक्ष लोक मान हूँ ए माने मुसलमान सपक्ष ठिया हमें माइनॉरिटी सपक्ष ठिया हमें क्रिश्चियन सपक्ष ठिया हमें जो मणिपुर विषय हुए से मणिपुर क्रिश्चियन लोक मान सपक्ष माइनॉरिटी लोक मान सपक्ष ठिया हमें किंतु आज से माने इजराइल देश विरोध में जाई ईरान इराक आउ सही पैलेस्टाइन लोक मान सपक्ष ठिया हमें केते इंटरेस्टिंग विषय आज आपण माने इंटरनेट देखिबे जत्ते सब हिंदू मीडिया माने जत्ते सब हिंदू सपक्षवादी इजराइल देश सपक्ष ठिया हेछंती से माने जानि ना इजराइल देश कोन इजराइल परमेश्वर किए तथापि से माने एतिपा ठिया हेछंती जे मुसलमान देश गुडी को इजराइल देश विरोध रे काम करूछंती इजराइल देश को मारिया पाइन चेष्टा करूछंती किंतु मुख्य विषय है जे प्रभुंकर जो स्थान प्रभु जो देश को प्रेम करती से ही देश को खिन भिन करने सारा पृथ्वी लोक मैंने एकजुट हो जाए आज आम देश विरोध में सारा पृथ्वी जाए नहीं सारा पृथ्वी लोक मैंने जाए वो तो पाकिस्तान बांग्लादेश ए माने जाई पारंती चीन जाई पारे चीन रो शत्रुता नहीं भारत किंतु इजराइल देश विरोध में एत बड़ बड़ देश गुड़िक ठिया केते आश्चर्य विषय ए विषय रे आगुर भविष्यवाणी है जेतेबेले इजराइल देश जीशुख्रीष्टकर मृत्यु पर जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण कला पर सारा पृथ्वी रे छिन्न भिन्न होइतिले सारा पृथ्वी रे सब जगह बिखरी जाए आ सही संपर्क रे मध्य प्रभु जीशुख्रीष्ट कहिथिले तमे एही इजराइल देश एही मंदिर प्रसाद एही समस्त नष्ट हो जिवो गोटे एही मंदिर इटा ऊपर आ गोटे इटा रहिबो नाही तमे प्रताड़ित हेबो आउरी मध्य लिखा जायछि जे तमे एकत्रित हेबो आउ थरे एकजुट हेबो आउ ता शेष समय हबो बोली लिखा जायछि जीजीकर पुस्तक लिखा जायछि अनेक कथा से भीतर मु गोटे विषय पढ़िया पय चाहिबी जीजीकर 38:8 रे लिखा जायछि अनेक दिन उतारे तुमर तत्वानुसंधान करा जीवो शेष वर्ष मानक मध्यरे এই विषय ध्यान विषय जे शेष वर्ष मानक मध्य तुम्बे खड्गरु पुनरानीत अनेक गोष्ठी मध्य संगृहित देश को इजराइल रो चिर उच्चन पर्वत सकल को आसीबो मात्र ता नाना गोष्ठी मध्य बाहर आनित होई अछि आउ से माने सेमानक समस्ते निरापद रे बास करिवे एई कथा जेउ देश गुडी को इजराइल देश रो विरोधी देश गुडी को सेमानक विषय रे कहा जाय इजराइल देश विरोधी देश मानक कह जाए तमे से ही इजराइल देश पाखक आसब जी कि खड्गरु आनित होइछि अनेक देश मानक मध्यरु संग्रहित होइछि एवं से माने निरापद रे बास करिवे ऐसा लिखा जायछि से माने निरापद रे बास करिवे इजराइल देश रे जो सिस्टम से माने करिसंती कोनोसी बम पडिबा पूर्वरु इजराइल देश ऊपर कोनोसी बम आउ खसी पडिबा पूर्वरु ता आकाश रे ही नष्ट हो जाए थाए आयरन डोम बोली गोटे जिनस से माने तैयार करि थांती जाकी बम पडिबा पूर्व आकाश रे उड़े दे थाए वर्तमान जो युद्ध होछि आपण माने से समस्त मिसाइल गुडी को जदी इजराइल देश ऊपर संपूर्ण पड़ी थांता ताले इजराइल देश धूलिसात हो जाय थांता किंतु से माने एमिति गोटे जंत्र एमिति गोटे जिनस तैयार करिसंती जहारी फल रे सेही जते विरोधी दल रो आउ बम गुडी को आस्थांती से समस्त बम आकाश रे उड़ी जाय था एतमे से लिखा जाय जे निरापद रे से माने बास करिवे कारण से माने अनेक देशरु संग्रहित होइछथि 2000 वर्ष पर्यंत से माने एपटे सेपटे हेतिले गोटे विषय मझे मु कहिया पाइ आ ए विषय मध्य मते मने पड़े इजराइल एको एई प्रकार शक्तिशाली देश हेबारो कारण हैला अन्य देश रे जे कोनोसी विषय को युद्ध पाई से माने प्रस्तुत करिवे ता ईरान हो
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ହଉ परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବାହାର କରନ୍ତି ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ, ତାହା ତୁମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବିଷୟ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଟାଇମ ନେବେ। ତ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାରୋ ରାଜା ନିଜର ଗୁଲାମରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଇଜିପ୍ଟ, ମିଶର ଦେଶ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଏବଂ ମିଶର ଦେଶ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇ ଯଦି ଗୁଲାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଯଦି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେହି ଦେଶ କି ପ୍ରକାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ। ସେହି ଦେଶରେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ କୁହେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୁଲାମୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଭାବିବାର ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆମେ ଯଦି ଭାରତ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଆମ ଭାରତ ଦେଶରୁ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ ଶାସନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ, କେତେ ଯେ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ, ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିଶି ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନେ ଲଢ଼େଇ କଲା ପରେ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କୁ କବଳରୁ ମାନେ ବାହାରି ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋଶା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କଲେ ଯେ ଫାରୋ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶରୁ ଗୁଲାମରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଆଉ ଶକ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଯେଉଁ ପାୱାର, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଅଟନ୍ତି ତାହା ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିଅଛି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଥିଲେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାତ କହିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ନ ଆସୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲାତ ରାଜା କହି ନିଜର ହାତ ଧୋଇଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିଶାପ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଭିଶାପ ପଡୁ, ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ କାମ କଲେ, ତାରଣା ସହ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିବା ରାତ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଗଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କେମିତି ପାଇଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲମ୍ବା ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କରୁଅଛୁ, ତାହା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା
ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ କି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ହାରିଯିବ କି? ତାହା କଦାପି ନୁହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ହାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଶୈତାନ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପକୁ ନେଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ହୁଁ ଆଉ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ କୁହେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯିଏ ଏହି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ଆଉ କେବେ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସକୁ ପଢନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହୁଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହୁଏ, ଏହି ବିଷୟ ସେମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟଡିରେ ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ କିମ୍ବା କଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହଉ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦେଶ ସହିତ ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଦେଶ ବିପଦରେ ପଡିବ। ତାପରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା, ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତମ ଯୀଶୁ ତ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଯଦି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେହି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ମେଜରିଟି ରିଲିଜନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କାହିଁକି? ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ, ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସୋ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ 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 ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ, ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ? ସାରା ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଆଉ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଆଉ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ବାଛିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ହୋଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛୁ, ଆଉ ପୁରୀ ଗୋଟେ ହୋଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ହୋଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅନେକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଛି ହୋଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି। ତେବେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହୋଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଜେରୁସାଲମ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଟଣା ଅଟରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା, ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା, ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା, ଏମିତି ସବୁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଥରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 30 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ କହିବେ ଏ ଲୋକ ତ କାଲି ଆସିଛି, ୟାକୁ କଣ ଜଣା। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଉଇ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝୁଥିବେ। ତ ସେ ଉଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ଉଇ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଉଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସେ କୀଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗଲି, ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଲି, ତ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ତ ତେବେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଇଟ। ୟେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲି, ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲି ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ 2000 ବର୍ଷ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଦେଖୁଅଛୁ। ୟେସ୍ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଈଶ୍ୱର ବାଛିଲେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେହି ଭୂମି, ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶ, ସେହି ଭୂମି, ସେହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, এই ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବୋଲି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ। ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ୟେସ୍ ତ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଇଜ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁ ଇଜ୍ରାଏଲ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ କଣ ତାହା ନ ଜାଣି, ବାଇବଲକୁ ନ ପଢି ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ପଢି ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହେ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, Praise the Lord. ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଜଗତର ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେଲେ, କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ସହିତ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଆଉ କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ଯେ ତାହାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶ ଧୂଳିସାତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେଣୁକରି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଟେ, ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ଏହି ବାଇବଲକୁ ପଢିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଚିହ୍ନ କଣ ହେବ? ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତ ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
ତୁମେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। এই ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଗ କାଳରୁ এই ବିଷୟ ଘଟି ଘଟି ଆସୁଅଛି, ଯାହା ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାପରେ ପରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସେହିଦିନ କେହି ମଧ୍ୟ ନ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ତମର ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣି ନଥିଲୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପୁରା ହେଇ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁରା ହେଇ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର। What we have decide, ଆମେ କଣ ଡିସାଇଡ କରୁଛୁ? ଆମକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ, ଆମକୁ କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ଆମକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ସେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବ। ତ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଜି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ବୋଧେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡୁଛି। ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଖରା ହେଉଛି, ଛତା ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଦେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।